Islamic Library, enlightening about religion. حضرت محمد بن واسع رحمتاللہ تعالی علیہ تبع تابعین میں سے ایک بزرگ امام طریقت، داعیے اہل مجاہدہ، قائم اندر مشاہدہ حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ یگانہ روزگار بکثرت تابعین کے صحبت یافتہ تھے۔ اکثر مشائخ متقدمین نے آپ سے ملاقات کی اور آپ سے طریقت کے حقائق، انفاس عالیہ اور ارشادات کاملہ بکثرت منقول ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جس میں مجھے خدا کا جلوہ نظر نہ آیا ہو۔ یہ مقام مشاہدہ کا مقام ہے، کیونکہ بندہ فاعل حقیقی کی محبت میں اس حد تک فائز ہو جاتا ہے کہ وہ جب بھی کسی فعل کو دیکھتا ہے اسے فعل نظر نہیں آتا بلکہ فاعل ہی نظر آتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص تصویر کو دیکھ کر تصویر بنانے والے کے کمال کو دیکھتا ہے، اس کلام کی اصل و حقیقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس قول مبارک پر ہے جب کہ انہوں نے چاند ستارے اور آفتاب کو دیکھ کر کہا تھا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ آپ کے غلبہ و شوق الہی کا حال ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا اس میں محبوب ہی کی صفت کا جلوہ دیکھا۔ اس لیے کہ محبوبان خدا جب کسی چیز پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں جہان کی ہر چیز اس کے قہر کا مقہور اور اس کے غلبہ کا اسیر نظر آتی ہے، اور ہستی کے وجود کو اس کے فاعل کی قدرت کے پہلو میں پراگندہ دیکھتے ہیں۔ وہ مفعول کو نہیں دیکھتے بلکہ فاعل کو دیکھتے ہیں اور تکوین کی حالت میں ناچیز نظر آتے ہیں۔ جب حالت اشتیاق میں اس پر نظر پڑتی ہے تو ان کی نظر مقہور یعنی کائنات پر نہیں پڑتی بلکہ قاہر یعنی کائنات کے بنانے والے ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ان کی نظر مفعول پر نہیں پڑتی بلکہ فاعل ہی کے مشاہدے میں ہوتی ہے۔ مخلوق نظر ہی نہیں آتی بلکہ خالق کا جلوہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ مشاہدے کے باب میں بیان کی جائے گی۔ ایک گروہ سے اس مقام میں غلطی واقع ہوئی ہے۔ وہ رأیت اللہ فیہ کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ میں نے اس میں اللہ کو دیکھا۔ یہ مکان تجزیہ اور حلول کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بات محض کفر ہے، اس لیے کہ مکان اور جو مکان میں ہو دونوں ایک جنس کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ فرض کرے کہ مکان مخلوق ہے تو لازم ہے کہ جو مکان میں ہوگا وہ بھی مخلوق ہوگا، اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ جو مکان میں متمکن ہے وہ قدیم ہے تو لازم ہے کہ وہ مکان بھی قدیم ہوگا۔ بہرطور دونوں نظریات فاسد ہیں، خواہ مخلوق کو قدیم کہا جائے یا خالق کو حادث، یہ دونوں باتیں کفر ہوں گی۔ لہٰذا کسی چیز میں اس کی رویت اس معنی میں جسے ابتدائیہ میں بیان کر دیا گیا ہے، اس میں اور لطائف ہیں جو کسی اور جگہ انشاءاللہ لکھے جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تبع تابعین میں سے امام طریقت، امام الائمہ، مقتدائے اہل سنت، شرف فقہاء، عز العلماء، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ عبادات و مجاہدات اور طریقت کے اصول میں عظیم الشان مرتبہ پر فائز ہیں۔ ابتدائی زندگی میں آپ نے لوگوں کے اجدہام سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی کا قصد فرمایا تاکہ لوگوں میں عزت و حشمت پانے سے دل کو پاک و صاف رکھیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف اور منہمک رہیں، مگر ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استخوان مبارک کو جمع کر رہے ہیں اور بعض کو بعض کے مقابلہ میں انتخاب کر رہے ہیں۔ اس خواب سے آپ بہت پریشان ہوئے اور حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مصاحب سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک اور آپ کی سنت کی حفاظت میں ایسے بلند درجہ پر فائز ہوں گے کہ گویا آپ ان میں تصرف کر کے صحیح و سقیم کو جدا جدا کریں گے۔ دوسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، تمہیں میری سنت کے زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم گوشہ نشینی کا خیال دل سے نکال دو۔ آپ بکثرت
मशाइख मुतकद्दमीन के उस्ताज हैं। चुनाचे हजरत इब्राहीम बिन अदहम, हजरत फुजैल बिन अयाज, हजरत दाऊद ताई और हजरत बिशर हाफी रहमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने आपसे इक्तिसाब फैज किया है। उलमा के दरमियान ये वाक़या मशहूर है कि आपके जमाना में अबू जाफर अल मंसूर खलीफा था। उसने ये इंतजाम किया कि 4 उलमा में से किसी एक को काजी बना दिया जाए। इन चारों में इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी शामिल था। बकिया 3 फर्द हजरत सुफियान सौरी, हजरत मसअर बिन कदाम और हजरत काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह थे। ये चारों बड़े मुतबहिर आलिम थे। कासिद को भेजा गया कि उन चारों को दरबार में लेकर आए। चुनाचे जब ये यकजा होकर रवाना हुए तो राह में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं अपनी फरासत के मुताबिक हर एक के लिए एक एक बात तजवीज करता हूं। सबने कहा कि आप जो तजवीज फरमाएंगे उसी के मुताबिक ही होगा। आपने कहा कि मसअर खुद को दीवाना बना लें, सुफियान सौरी भाग जाएं और शुरैह काजी बन जाएंगे। चुनाचे हजरत सुफियान सौरी ने उस तजवीज को पसंद किया और रास्ते ही में भाग खड़े हुए। एक कश्ती में घुसकर कहने लगे, लोगों मुझे पनाह दो क्योंकि कुछ लोग मेरा सर काटना चाहते हैं। उनके इस कहने में उनका इशारा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद की तरफ था कि जिसे काजी बनाया गया उसे बगैर छुरी के ज़िबह कर दिया गया। मल्लाह ने इन्हें कश्ती के अंदर छुपा लिया। बकैया तीनों उलमा को मंसूर के रूबरू पहुंचा दिया गया। मंसूर ने इमाम आजम की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि आप मनसब कज़ा के लिए बहुत मुनासिब हैं। इमाम आजम ने फरमाया, ए अमीर, मैं अरबी नहीं हूं, इसलिए सरदाराने अरब मेरे हाकिम बनने पर राजी ना होंगे। मंसूर ने कहा, अव्वल तो ये मनसब निस्बत व नस्ल से ताल्लुक नहीं रखता, ये इल्म फरासत से ताल्लुक रखता है। चूंकि आप तमाम उलमाए जमाना से अफजल हैं, इसलिए ये आप ही के लिए ज्यादा मौजू और लायक है। इमाम आजम ने फरमाया, मैं इस मनसब के लायक नहीं। फिर फरमाया, मेरा यह कहना कि मैं इस मनसब के लायक नहीं, अगर सच है तो मैं वाकई इसके लायक नहीं, और अगर झूठ है तो झूठे को मुसलमानों का काजी नहीं बनाना चाहिए। चूंकि तुम खुदा की मखलूक के हाकिम हो, तुम्हारे लिए एक झूठे को अपना नायब बनाना लोगों के अमवाल का मोतमिद और मुसलमानों के नामूस का मुहाफिज मुकर्रर करना मुनासिब नहीं है। इस हीला से आपने मनसब कज़ा से नजात पाई। इसके बाद मंसूर ने हजरत मासर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और उन्होंने खलीफा का हाथ पकड़कर फरमाया, ए मंसूर, तेरा क्या हाल है और तेरे बाल बच्चे कैसे हैं? मंसूर ने कहा, यह तो दीवाना है, इसे निकाल दो। इसके बाद हजरत शुरैह की बारी आई। उनसे कहा, आपको मनसब कज़ा मिलना चाहिए। उन्होंने फरमाया, मैं सौदाई मिजाज का आदमी हूं और मेरा दिमाग भी कमजोर है। मंसूर ने जवाब दिया, इतदाल मिजाज के लिए शरबत व शीरे वगैरह का इस्तेमाल करना ताकि दिमागी कमजोरी दूर होकर अकल का हासिल हो जाए। गरज के मनसब कज़ा हजरत शुरैह के हवाले कर दिया गया और इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें छोड़ दिया और फिर कभी बात न की। इस वाकया से आपका कमाल व हैसियत जाहिर है। एक ये कि आपकी फरासत इतनी अरफा व आला थी कि आप पहले ही सबकी खसलत और आदत का जायजा लेकर सही अंदाजा लगा लिया करते, और दूसरे ये कि सलामती की राह पर गामजन रहकर खुद मखलूक से बचाए रखना ताकि मखलूक में रियासत व जाह के जरिए नखवत न पैदा हो जाए। यह हिकायत इस अमर की कभी दलील है कि अपनी सेहत व सलामती के लिए किनारा कशी बेहतर है। हालांकि आज हुसूल जाहो मर्तबा और मनसब कज़ा की खातिर लोग सरगर्दां रहते हैं, क्योंकि लोग ख्वाहिश नफसानी में मुब्तला होकर राह हक में सवाब से दूर हो चुके हैं और लोगों ने उमरा के दरवाजों को किबला हाजात बना रखा है और जालिमों के घरों को अपना बैतुल मामूर समझ लिया है और जाबिरों की मसनद को काबा कौसैन व अदना के बराबर जान रखा है। जो बात भी उनकी मर्जी के खिलाफ हो वो उससे इनकार कर देते हैं।